ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਕਸਲ ਲਾਈਫ 24 ਟੀਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਵੀਨ ਫਰੂਕੀ ਜੀ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਵੀਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो अज सुखपाल खैरा जी ने एक अपनी फ़ोटो अपने ट्विटर अकाउंट के उपर अपलोड की है और वो उन्होंने लिखा कि इस तरीके दे नाल मुस्लिम भाईचारे तो सरकार नूं माफ़ी मंगनी चाहिए है कि वो बच्चे नूं और वो टैरोरिस्ट दिखाया गया। सब तो पहला बिल्कुल मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि भुलत्थ तो MLA ने, भुलत्थ का ही वो मामला है। और ये नाल एक जरूर मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुद्दे नूं बजाए राजनीतिक मुद्दा बनाउण दे असीं एक चीज़ नूं लैके सरकार नूं घेर लिया कि सरकार इहदे ते माफ़ी मंगे, क्योंकि सरकार ने उत्थे दिखाया है उस बच्चे नूं। तो मैं पूछना चाहुंदा कि सरकार ने या भगवंत मान सरकार ने जाके उत्थे बच्चों नूं कोई ट्रेनिंग दित्ती? जिहड़े स्कूल जिम्मेदार ने, जिहड़े उन्हां दे ऑर्गेनाइजर्स या जिहड़े टीचर जिन्हां ने वो तैयार करवाया है, वो रिस्पॉन्सिबल ने। उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, उन्हां दे खिलाफ मामला भी दर्ज होना चाहिए और उन्हां नूं ब्लैकलिस्ट करना चाहिए है जे स्कूलों नूं जिहड़े इहो जी फिरका परस्ती फैला रहे हैं। मुस्लिम किरदार नूं ये पहला वक्त नहीं हैगा कि पंजाब दे विच तुसी किन्ने ही म्यूजिक तुहानूं मैं वीडियोज़ दिखा दूँगा, किन्ने ही पंजाबी फिल्मां दिखा दूँगा जिहदे विच जिहड़े मुस्लिम करैक्टर नूं इस तरीके नाल पेश किया जाता या भी वो अतवादी है, गोलियां चलाता है, या वो गुंडा कोई मवाली। ठीक है, बॉलीवुड दे विच साउथ दियां जिहड़ियां मूवीज़ आंदियां ने उन्हां दे विच भी लगातार ये कोझियां हरकतां, या एक जिहड़े सिरसे वाले अपने डेरे वाले सीगे उन्हां वल्लों भी बनाईयां गईयां सीगियां अपनियां पिछे जे MSG दे नाम दे उपर, उहदे विच भी मुस्लिम जिहड़े करैक्टर सीगे उन्हां नूं टैरोरिस्ट दिखाया गया। तो मैं एक पहली गल तो उन्होंने भी दसना चाहुंदा कि सारे जिहड़े लोग ये बॉलीवुड दे विच या जिहड़े भी फिल्म निर्माता ये हरकतां कर रहे हैं कि टैरोरिस्ट कल्ले मुस्लिम्स नहीं हैगे। ठीक है, जिहड़े मुस्लिम्स नूं जोड़िया जा रहा है, इस्लाम एक अमन पसंद, ठीक है, अमन शांति फैलाउण वाला एक मजहब है। इस तो इलावा जिन्ने अज तक टैरोरिस्ट तुसीं जिहड़ा लिट्टे है, लिट्टे ग्रुप है, वो किहड़े धर्म नाल असीं उन्हां नूं रिलेट करांगे? वो भी टैरोरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही सी राजीव गांधी जी दी जिन्हां ने हत्या कीती सीगी। तो होर भी ऐसे अलग अलग देखो, किसी भी अगर असीं टैरोरिज्म नूं धर्म दे नाल जोड़ांगे तो इस तो ज़्यादा मूर्खता मैं कहूँगा नहीं होगी। इस्लाम नूं जिहड़ा मुसलमानां नूं टैरोरिस्ट दिखाया जाता है, ये जानबुझ के एक कोझी साजिश है। ये बारे कई बुक्स दे विच तुसीं अगर पढ़िया होगा, काफ़ी बुक्स ये उपर आ चुकियां ने कि किमें जानबुझ के लोगों के दिलों के विच जहर भरन लई एक खास कम्यूनिटी नूं टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों नूं, कि ये लोग शक दियां निगाहां नाल ही देखन। ये एक गंदी साजिश है जिहड़ी कि बंद होनी चाहिए है। और जिहड़ा पंजाब दे विच खास करके वो बच्चे नूं दिखाया गया कि वो एक टैरोरिस्ट है, तो वो भी छोटे छोटे बच्चों के जहन दे विच की आएगा कि जिहड़ा बच्चा टोपी लई हुई है। ਮਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗਾ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਉਂ ਮੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? मैं ये तो ही आ रहा है कि जो वो बच्चों छोटे छोटे टोपी लैके दिखाया गया कि वो टैरोरिस्ट है, तो उन्होंने मन दे विच सारी जिंदगी यही एक मैसेज जाऊगा। जोड़े छोटे बच्चे होर देख रहे थे कि ये टोपी वाला जोड़ा बच्चा भी ये यानी कि उन्होंने दूसरे बच्चे फौजी बन के पुलिस वाले बन के उन्होंने टारगेट कर रहे हैं और
ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਸੀਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਾਏ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਨਿੰਦਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਫੂਕੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਣੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਿਖਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਦਿਖਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਛੇੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ? ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਸਕਿੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ 11 ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੋ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਕੇਸ਼ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਵਕਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਸੀਗੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਰਾਏਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਰਾਏਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਡਾਈ ਗਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲੰਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਫਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਜੀਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਲੇ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ JCB ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3-4 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ ਜਦ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਵੀ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਟੋਪੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਆ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੈਣੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਾਫੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰਾਏਸਰ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਚਲੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ, ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਔਰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੂਸਰੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਭੇਜਿਆ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਵੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਖਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗੂਗਾ, ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲਾਓਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ
ਲਕੀਰਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੈਗਾਮ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਭੀੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜੀਏ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1947 ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲਹੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੰਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਸੀ ਉਹ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਲੜਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਬੀਨ ਫਾਰੂਕੀ ਜੀ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਕਸਲ ਲਾਈਵ 24 ਟੀਵੀ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਕਸਲ ਲਾਈਵ 24 ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।